ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂಜುಮಾನ್ ಅಹಲ್ಲೆ ಸುನ್ನತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರದ ಸೋಮಾನಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಸಿಕ್ ಮೂಲದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅಂಜುಮಾನ್ ಅಹಲ್ಲೆ ಸುನ್ನತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರದ ಸೋಮಾನಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆ ನಂತರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಪರಮಾನಂದ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರು ಮೌಲಾನಾ ಹಫೀಜುಲ್ ರೆಹಮಾನ್, ಅಂಜುಮಾನ್ ಅಹಲ್ಲೆ ಸುನ್ನತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಶ್ಫಾಕ್ ಶೇಖ್ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಖಂಡನೀಯ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾ ಪಾಂಚಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷವಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿವೆ. ಮಹಾರಾಜರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿಯನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಪರಮಾನಂದ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮಾನ್ ಅಹಲ್ಲೆ ಸುನ್ನತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಬಾಂಧವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं. अपने वालिदैन, अपनी औलाद, अपना माल, अपना घर, अपना सब कुछ नामों से रिसालत पर हम कुर्बान कर सकते हैं. नामों से रिसालत में कोई कुछ बके हम उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते. शान रिसालत में कोई कुछ कहे हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते. तो हम जमहूरी तर्ज पर हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक जो किसी नबी की शान में या किसी पेशवा की शान में, किसी प्रोफेट के सामने अगर कोई गुस्ताखी करे, जो सज़ाएं हमारे दस्तूर ने दिया है हमारे मुल्क के, उसके मुताबिक उसको सज़ा होनी चाहिए. लेकिन आज तक नहीं हो सकी है, अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. जैसा कि मुझे इल्म है कि बहुत सारी जगहों पर उसके नाम पर FIR दर्ज किया गया है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है. ये क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं, हम समझ में नहीं आता. क्या मुसलमान इस हिंदुस्तान में, जब हिंदुस्तान में रहते हुए क्या मुसलमान दोहरा मियार की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है? क्या मुसलमान को अलग थलग एक कौम समझी जा रही है? जहाँ दिगर अक़वाम ने हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया था, उसी तर्ज पर मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया है. मैं तो यही कहूँगा कि मुसलमानों ने उससे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है. जब हमारी हिस्सेदारी इस मुल्क में शामिल है तो हमारे नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे, उनकी शान में कोई कुछ बके, तो हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते. तो बहरहाल हम जमहूरी अक़दार के तहत जमहूरी हुकूक को हासिल करते हुए कि हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें बराबर का हिस्सा दिया है. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ही नहीं बल्कि बहुत से, आप तारीख का मुताला कर लीजिए कि कोई भी मुसलमान किसी और मजहब के पेशवा की शान में कभी गुस्ताखी नहीं, ना हमारे मजहब इस बात की इजाजत देता है. आज जब कोई रामगिरी नाम का महाराज मेरे नबी की शान में वाहियात बकता है तो कानून के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, तो हम क्या समझेंगे? क्या मुसलमान इस दुनिया में भाग कर आया है? क्या मुसलमान के साथ इस तरह की दोहरा मेयार अपनाया जाएगा? अरे सिर्फ कुत्ता कहा था सलमान अजहरी ने, और आज तक उसको गिरफ्तारी किया गया है, उसकी जमानत नहीं मिल सकी. क्यों? आज मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, मेरे नबी की ज़ौजा की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तमाम मोमिनों की माँ की शान में गुस्ताखी कर रहा है. आज उसके नाम पे FIR दर्ज हो रहा है, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है. और कुछ हमारे नामों से रिसालत पर मरने वाले मुसलमानों ने भूखा हड़ताल किया है, लेकिन फिर भी उसको हाथ तक नहीं लगाया जाता. और मैं तो यहाँ तक पढ़ा कि महाराष्ट्र के वजीर आला ने ये कहा है कि महाराज तुम्हारा कोई बाल भी बेकार नहीं कर सकता. तो मैं ये कहूँगा कि हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखियाँ करता जाए और हम हाथ पे चूड़ियाँ बांधकर बैठे रहे, ये कभी हमारा नहीं हो सकता.
मुस्तफा गुलाम है रसूल के नारे तकबीर नारे रिसालत। मैंने पहले भी कहा है कि हमारी तारीख रही है कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। मुसलमान अपनी औलाद को कटवा सकता है, मुसलमान अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, मुसलमान अपने घर बार को छोड़ सकता है। नबी की शान में कोई वाहियात बके पागल कुत्ता बनकर हम उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए अंजुमन अहले सुन्नत की जो जमहूरी तरीके पर आज मेमोरेंडम पेश करने के लिए तहसीलदार की खिदमत में आज हम सबको जमा किया है, मैं अंजुमन अहले सुन्नत का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान कौम ऐसे हैं कि हम बिला वजह के दिगर बरादर अवतार को तकलीफ नहीं देते, किसी की शान में कोई गुस्ताखियाँ नहीं करते, किसी के बारे में कोई वाहियात नहीं कहा करते। हम सिर्फ जमहूरी तर्ज पर हम यही चाहेंगे कि मेरे नबी की शान में रामगिरी महाराज ने पका है कुत्तों की तरह, उसको गिरफ्तारी की जाए, उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। ये मैं यही अर्ज करूंगा कि आज मैं अंजुमन सुन्नत के जिम्मेदार बिलखुसूस जनाब इकबाल साहब और उनके जिम्मेदारों से मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक जमहूरी तर्ज पर ये कदम उठाया। हम यहाँ अपनी बात सदर जमहूरिया तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर अदलिया किसी के दबाव में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी के दबाव में नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि हमारे मेमोरेंडम पर अमल किया जाएगा और वो जो बका है उसकी गिरफ्तारी अमल में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला नामूस रिसालत पर हम सबको मरने की तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಬ್ಕೋ ಅಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೆರೆದಂತಹ ಹುಜೂರ್ ಅಕ್ರಮ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಂದೇಡಿನ ರಾಮಗಿರಿ ತಾನಾಗೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿನೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾನ ಮೇಲೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ತರುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿ ಅಂಜುಮನ್ ಅಹ್ಲೆ ಸುನ್ನತಿಂದ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಪಹೇಳನೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಏನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಫರಕ್ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಒಂದು ಸೂರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉಗುಳಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದು ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾದು ಏನು ಶಾಂತತೆ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾದು ಏನು ಜನರು ಏನು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಂತಿ ಪ್ರೇಮ ಸದ್ಭಾವನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಡಕನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಂಡಿಯಾದು ಒಂದು ನುಕ್ಸಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಘಾತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೈಕಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರು, ಹಿಂದಿನ ಸಲ ನಾನು 5 ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಮೈಕಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ 100 ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜನ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 100 ಜನರ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರವಾದಿ, ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಐನ್ ಎಸ್ಟೀನ್, ಇದೇನು ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
3ನೇ ನಂಬರ್ ಅವರು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರು ಮೈಕಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಾನು ಏನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದರದ್ದು ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಎದ್ ನಿಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬಲಿದಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ತಯಾರಿದ್ದೀರಿ, ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನರು ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜೀವನ ಅವರಿಗೆ ತಯಾರಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಇದರ ಒಳಗೆ ಇದೆ, ಧರ್ಮ ಕೂಡಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಜೊತೆ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಮಿನ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ಅದು 3 ತಲಾಕ್ ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಾಬರಿ ಮಸೀದ್ ಅನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ವಿರೋಧ ಏನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯಾವುದೇ ಮಾತನ್ನು ಸಹಿಸಬಹುದು, ಅವರ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೇಲೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗುಸ್ತಿ ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಇಂಥ ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜದಂತ ರಾಮಗಿರಿ ಇದ್ದಂತ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ಒಂದು ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ಅದು ವಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಬಿಲ್. ವಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಬಿಲ್ ತಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಜನರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇದು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತ ನಮ್ಮ ಸುನ್ನಿ ಜಮಾತಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಂದ ಏನು ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಇದರಿಂದ ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೌಮಿನ ಮೇಲೆ ಇವರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೌಮ್ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹಿಜಾಬಿನ ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಠಕ್ 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 ಅಂತ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾವೆ. ನಮ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ನಾನು ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಇದು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ನೀವೇ ಕಾರಣ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಜಾಬಿನ ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ.
ಹಿಜಾಬ್ ಹುಡುಗಿಯರು, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿಯರು ಧರಿಸಬಾರದಂತು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರು ನೀರಂತ ಹಣವನ್ನು ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಇವಾಗ ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಸೀದನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದಿರಿ, ಮಸೀದ್ ಶಹೀದ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗುರ್ತಿದೆ, ಲಕ್ಷ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನರು. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಜನರದ್ದು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ರಾಮಗಿರಿ ಏನು ಮಹಾರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೂ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗುರ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಒಂದು ಪುತ್ಲೆ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಇರುವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗುರ್ತಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಅಹವಾಲವನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಮೂಲಕ ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾದು ಒಂದು ಏಕತಾ, ಅಖಂಡತ ಮತ್ತು ಏನು ಸದ್ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ತರ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ತಡೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಅಂತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಿಂದ ಜನರದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದೇನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ಮಾತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ದೇಶಿಗೆ ಅಖಂಡತೆಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭಾಳ ದುಃಖಿನ ಸಂಗತಿ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಗಣ ಮನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ವಿಚಾರಧಾರ ನಮ್ದಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಆ ಥರ ವಿಷಯ ನಾವು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ನಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಂದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದರ ಕಾನೂನು ಪರವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಂದು ಇದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮನವಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು